Good morning, one and all. Today we are going to learn about another concepts of JavaScript. In last class, we discussed about introduction to JavaScript, characteristics and advantages, differences between Java and JavaScript, and also we discussed about JavaScript data types. These are generally three types: primitive types, trivial data types, and composite types. Okay, now and primitive types we are having three types again: number, strings, boolean. Trivial data types are two types: null, undefined. Composite data types are object. We discussed them, and also we discussed variables of JavaScript, how to declare the variables, how to initialize the variables, how to initialize the multiple variables and all. And also we discuss JavaScript variable scope అంటే ప్రోగ్రామ్లో వేరియబుల్స్ ఎక్కడ మనకు లొకేట్ అవుతుంటాయి. వీఆర్ హ్యావింగ్ హియర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్కోప్స్ ఇన్ JavaScript. One is the global variable, second one is the local variable. Global variable means for entire the program it will be located, the scope is for entire the program. Local variables for inside the function or inside the method, that is called local variable, that is local scope. Okay, these are the two scopes only we are having in the JavaScript programming: local scope, global scope. Okay, so this is the program you have to see here. So here just I want to declare the variables either in both ways, local variable and global variable. Okay, here I wrote this particular JavaScript. Okay, check scope. So what is that? On body, on load, check scope. Okay, scope ni check cheyadam where the scope is right in this program. Okay, so I started my script. Okay, now here I declared the variables. So I initialize the variable. So global is a string. This global string is assigned to my variable, where already we know the syntax. Okay, so according to syntax we assign the global value to the my variable. Okay, na? So then function check scope. Okay, now you have to check function scope. Okay, that is a function. What is the name of the function? Check scope. అదే కదా మన function name, check scope. Okay, then in this function, so and also we can write a local variable. So what is the difference between these two types of initializations? This is the outside function, this is the inside function. Okay na, local అనేటువంటి చెక్ అనేది మనము ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ రాసాము, అదే కదా లోకల్ వేరియబుల్ అంటే. సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ we assigned outside the function, that is the thing here. Okay na, so then inside function, open the function, we can write, we can assign the local value to the myvar. Okay, variable name is myvar. Okay na, so then we can print document dot write myvar. సో మనం ఎక్కడ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాసాము, ఇక్కడ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే myvar అనేది. సో మనం ఎక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాము, డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అంటే ఇన్సైడ్ ఫంక్షనే మనము ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాసాము. లేదు ఈ స్టేట్మెంట్ అవుట్ సైడ్ ఫంక్షన్ రాసామనుకోండి, ఆఫ్టర్ ఈ క్లోజ్డ్ ఫ్లవర్ బేసెస్ తర్వాత ఫంక్షన్ క్లోజ్ చేసాం కదా ఇక్కడ. సో ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్, ఆఫ్టర్ దిస్ block of code, when you write the document dot write, appudu we will get the output is a global. But we print the statement document dot write statement, we will print inside the function. Okay, inside the function ఏ వాల్యూని మనం అసైన్ చేసాము వేరియబుల్కి, లోకల్. ఓకేనా, దట్స్ వై వెన్ యూ దెన్ ఆటోమేటికలీ వాట్ వీ వాంట్ టు రైట్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ we finished and then we close the script. Okay, this is a symbol to script to close the script. Okay, then we can close the script tag, then we can close the HTML tag. Okay, actually ఇక్కడ బాడీ ట్యాగ్ కూడా క్లోజ్ చేయాలి. So you have to also close the body tag. So when we execute this program in my system, so what output we will get? This produces the following result like local. While it will produces the result local, we print the statement inside the function. So we can print myvar function అనేది. ఓకే, ఎక్కడ మనం ప్రింట్ చేసాము, ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్. ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్లో ఏ వేరియబుల్ ఉంది, లోకల్ వేరియబుల్ని మనం ఇనిషియలైజేషన్ చేస్తున్నాం. సో ఈ వాల్యూ అనేది ఈ myvar అసైన్ అయ్యింది కాబట్టి వెన్ యూ ప్రింట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఆటోమేటికల్లీ వీ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ లోకల్ రాదర్ దాన్ గ్లోబల్. ఒకవేళ ఆఫ్టర్ దిస్ బ్రాకెట్ ఓకేనా ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ మనం డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ myvar అని రాసామనుకోండి, స్టేట్మెంట్ రాసామనుకోండి, సో ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద
this statement, okay na, global statement, okay, this is global for entire the program, global for entire the program, but local for only within the function. But according to this program, the scope is local, the scope is, the compiler will be in local, the variable is located in local. So that is the meaning. I executed this program in my system, so I got this output according to this. So what is the output? Local. Okay, why? Because I print this my variable statement in inside the function. Okay, that is output is my వార్లో ఏ వాల్యూ అసైన్ అయ్యింది, లోకల్ కాబట్టి లోకల్ అనేటువంటి అవుట్పుట్ ఐ గాట్. ఓకే, so that is the simple we have to. Next here we need to see the another well known concept, the javascript variable names or variable names rules. Okay na, so javascript రాసేటప్పుడు వేరియబుల్స్ యూస్ చేస్తాము. సో వేరియబుల్ నేమ్స్ యొక్క రూల్స్ ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా, వైల్ రైటింగ్ ద names of the variables, okay na, we need to follow the naming rules of variables. Okay na, so what are the, already we know, we learn in the C and we learn in the Java programming. Okay, so now we also recall them. The first character in the name must be a letter or an underscore. Okay na, so when you are writing the name of the variable, we are using the letters and alphabets. Okay na, A to Z or A to Z, and uppercase or lowercase, any case we have to use. Okay na, so or an underscore, but the name start with either alphabets or underscore. Underscore, okay na, సమ్ అని ఇవ్వచ్చు, అండర్స్కోర్ స్టూడెంట్ అని ఇవ్వచ్చు, ఇలా. సో మనం వ్యాలిడ్ ఇవ్వాలి అంటే, సో వీ కెన్ స్టార్ట్ ద నేమ్స్ మస్ట్ బి ఏ లెటర్ ఆర్ అండర్స్కోర్, డిజిట్స్తో స్టార్ట్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఓకేనా, వేరియబుల్ నేమ్ అనేది 1 2 3 అని డైరెక్ట్గా ఇవ్వకూడదు. ఓకేనా, సో వీ వాంట్ టు గివ్ అండర్స్కోర్ 1 2 3 అని ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే సమ్ అండర్స్కోర్ 1 2 3 అనో, లేదా సమ్ స్టూడెంట్ అండర్స్కోర్ సిఎస్సి అనో, ఇలా మనం ఇవ్వాలి, వ్యాలిడ్ ఇవ్వాలి. అది వ్యాలిడ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే, ద నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ alphabets or means letters or underscore. The rest of the same can be made of letters, okay, numbers, okay na, or underscores. Okay, రిమైనింగ్ అనేవి ఇప్పుడు మనము లెటర్స్ యూస్ చేసిన తర్వాత నంబర్స్ యూస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే అండర్ స్కోర్ యూస్ చేసిన తర్వాత నంబర్స్ యూస్ చేయొచ్చు. రెస్ట్ ఆఫ్ అంటే అది. సో ఫస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఆల్ఫాబెట్స్, తర్వాత మనం అగైన్ ఆల్ఫాబెట్ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ లెటర్స్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే నంబర్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే అండర్ స్కోర్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ లెటర్ or underscore. That is the meaning of it. You should not use any of JavaScript reserved keywords as a variable name. So for example, break or boolean variables names are not valid. Break is a keyword, boolean is a keyword. So now, okay, now break having its own functionality. We want to break from this loop, we are using the break keyword, sorry. Okay, in while loop చూసినప్పుడు, ఓకే నా, వైల్ ఫంక్షన్స్ రాసినప్పుడు, లేకపోతే స్విచ్ స్టేట్మెంట్స్ రాసినప్పుడు మనం చూస్తున్నాం సింటాక్సెస్లో. సో వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్, when we want to come out from the loop, we are using the break statement kada. So those are the keywords, those keywords having the special functions or special meanings. Okay na, so don't use these keywords or reserved words to give the names of the variables in the JavaScript. Okay, so next, JavaScript variable names should not start with a న్యూమరల్స్, అంటే 0 to 9, అదే చెప్పాను కదా, డిజిట్స్ వాడకూడదు. ఓకేనా, మస్ట్ బిగిన్ విత్ ఏ లెటర్ ఆర్ ఎన్ అండర్ స్కోర్ క్యారెక్టర్. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎన్ లెటర్ ఆర్ అండర్ స్కోర్ క్యారెక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 123 టెస్ట్ ఈజ్ అన్ ఇన్వాలిడ్ వేరియబుల్. సో డిజిట్స్తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు అన్నారు, బట్ ఇక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చాము ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా, 123 రిజల్ట్ అని ఇచ్చాము, అంటే 123 అనేది డిజిట్స్ కదా, నంబర్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్వాలిడ్ వేరియబుల్ నేమ్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్వాలిడ్ వేరియబుల్ నేమ్. ఇలా ఇస్తే మనకి ఇది ఇన్వాలిడ్ వేరియబుల్ నేమ్. బట్ వెన్ యూ గివ్ అండర్ 123 టెస్ట్, అంటే అండర్ స్కోర్తో అయినా స్టార్ట్ చేసి, లేకపోతే సో స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ 123 అని ఇచ్చిన, లేకపోతే స్టూడెంట్ 123 అని ఇచ్చిన, దట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్. అంటే వేరియబుల్స్ ఆర్ 2 types, వ్యాలిడ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఇన్వాలిడ్ వేరియబుల్స్. వేరియబుల్స్ ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతాయి అంటే, the variable names starts with a letters, either uppercase or lowercase or underscore. Those are called as valid variables. Okay na, whose variable names are start with digits like this, those are called invalid variable names. Okay,
సో జావాస్క్రిప్ట్ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. చెప్ప కదా, ప్రతి వేరియబుల్ నేమ్స్ మనం ఇచ్చినప్పుడు అదే ఇట్ విల్ బి మెయింటైన్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్. దట్ మీన్స్ వాట్? సో ఏ అని ఇప్పుడు ఏ అనే వేరియబుల్ ఇచ్చాము, ఇంకొక వేరియబుల్ క్యాపిటల్ ఏ అని ఇచ్చాము, అంటే అర్థం ఏంటి? ఇట్ విల్ ఏ ఈజ్ వన్ వేరియబుల్ and b is another variable. Small a is the one variable name and capital A is the another variable. Two different variable names laga treat చేస్తుంది interpreter. Okay na? So that is the main use of this JavaScript variable names, that is called case sensitive. So almost when you are using this variable names, we will write in this lowercase letters వాడతాము casual గా. ఓకే నా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ అండ్ నేమ్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ చెప్పాను కదా. ఇందులో నేమ్లో ఎన్ అనేది అప్పర్ కేస్ లెటర్తో స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ లోవర్ కేస్ లెటర్తో స్టార్ట్ అయింది. ఈ రెండు కూడా డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్గా ట్రీట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? డోంట్ యూజ్ స్పేసెస్ ఇన్సైడ్ నేమ్స్. ఓకే, ఒక నేమ్కి ఇంకొక నేమ్కి మధ్యలో మనము స్పేసెస్ని లీవ్ చేయకూడదు, కామాతో సపరేట్ చేయాలి తప్పిస్తే. ఓకేనా? వీ కాంట్ లీవ్ ద బ్లాంక్ స్పేస్ ఆర్ వైట్ స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్ నేమ్స్. ఓకేనా? ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్స్. వేరియబుల్ అంటే దట్ ఈస్ ఎ నేమ్ టు స్టోర్ ద పర్టికులర్ వాల్యూ. ఏ అనేది ఒక వేరియబుల్ నేమ్, బి అనేది ఒక వేరియబుల్ నేమ్. ఓకే, లైక్ దిస్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫండమెంటల్ నేమింగ్ రూల్స్ we are following while we are writing the names of the variables. Okay, next, operators. This is also very important concept in the JavaScript. Okay, JavaScript అనేది mostly that is the equivalent syntaxes or equivalent of C language లాగా ఉంటాయి mostly. ఓకేనా? సో జావాస్క్రిప్ట్లో ఓకేనా, జావాస్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్స్ ఫాలోయింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్. ఓకేనా? ఇట్ విల్ సపోర్ట్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఆపరేటర్స్: అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, comparison operators, local or relational operators, assignment operators, conditional or ternary operators, bitwise ఆపరేటర్స్. ఓకేనా? మనకి జనరల్లీ సిలో 8 టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్లో మనం ఆ 8లో నుంచి 10 ఒక 6 మాత్రమే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఏవి లేవు ఇక్కడ. స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ని ఇక్కడ స్పెషల్గా ఏమీ మెన్షన్ చేయలేదు. అండ్ ఇంకా అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్. ఓకేనా? ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ గురించి ఇక్కడ మనకి స్పెషల్గా మనకేం చెప్పలేదు. ఓకేనా? సో మోస్ట్లీ యూజింగ్ ద ఆపరేటర్స్ ఆర్ 6 టైప్స్ ఇన్ ద జావా స్క్రిప్ట్. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ మీన్స్ అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, డివిజన్, మాడ్యులస్. ఓకేనా? అండ్ అదే అవే మెయిన్గా ఉండేది, అవే మాడ్యులస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాడ్. ఓకే, యాడ్ అడిషన్ అని, యాడ్ ఎడిషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ కంపారిజన్. సో కంపారిజన్ మీన్స్ వీ కెన్ కంపేర్ ఆన్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ అమాంగ్ టూ వేరియబుల్స్. అంటే వెన్ వీ కంపేర్ ఏ విత్ బి, అంటే ఏ హోల్డ్స్ సమ్ వాల్యూ, బి హోల్డ్స్ some value. So a is 10, b is 20 అనుకోండి. when we want to compare those two variables, a is equal to b or a greater than b or a less than b, a less than or equal to b, greater than or equal to b. So these are the operators we are using to compare the variables. Okay, these comparison variables they are called as రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటారు. సారీ, ఇక్కడ పెట్టాలి రిలేషనల్. దెన్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్. లాజికల్ ఆపరేటర్స్ మీన్స్ లాజికల్ అండ్ లాజికల్ ఆర్ లాజికల్ నాట్. ఓకేనా? వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద ట్రూ టేబుల్. బోత్ ఆర్ ట్రూ, ఇట్ విల్ బి ట్రూ, అదర్వైజ్ ఫాల్స్ కదా. సో నాట్ అంటే ఏంటి? ఫాల్స్ అయితే ట్రూ అవుతుంది, ట్రూ అయితే ఫాల్స్ అవుతుంది. లాజికల్ అండ్ అంటే ఏంటి? ఏ ఒక్కటి ట్రూ అయినా ఇట్ విల్ బి ట్రూ. ఓకేనా? రెండు ఫాల్స్ అయితేనే ఫాల్స్. ఆ ట్రూ టేబుల్ బేస్ చేసుకొని ఇట్ విల్ పెర్ఫార్మ్ ద లాజికల్ ఆపరేషన్స్. సారీ ఇక్కడ తీసేసేయాలి. కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఈక్వల్ టు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు. ఓకేనా? ఇవి వచ్చేసి కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. ఓకేనా? ప్లస్, ఈక్వల్ టు, మైనస్, ఈక్వల్ టు, వాటిని కాంపోనెంట్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటారు. మనకి జనరల్గా అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ 2 టైప్స్: సింగిల్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్, మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అనే వాటిని ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటాము. బట్ సింగిల్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే జస్ట్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ ఈక్వల్ టు మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా? కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ప్లస్ ఈక్వల్ టు, మైనస్ ఈక్వల్ టు, ఓకేనా, మాడ్యులోస్ ఈక్వల్ టు, డివిజన్ ఈక్వల్ టు, ఇలా ఉండేవి కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. అవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. కండిషనల్ ఆర్ టెర్నరీ ఆపరేటర్స్. ఓకేనా? దీన్నే కండిషనల్ ఆర్ టెర్నరీ ఆపరేటర్స్ అంటారు. ఏంటవి? క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ డాట్. ఓకేనా? వీ వాంట్ టు ప్రింట్ ద సేమ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ఏ సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకేనా? ఓకేనా? ఇఫ్ యు ఆర్ వాంట్ టు చెక్ ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి,
అనే ఒక కండిషన్ రాసి సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాము. ఇఫ్ కండిషన్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి క్లోజ్ చేసి క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చేసి ప్రింట్ఎఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ అనేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేసి కోలన్ పెట్టేసి దెన్ ప్రింట్ బి ఈజ్ ఏ లార్జెస్ట్ నెంబర్. సో ఏ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్, బి ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ అని చెప్పేసి వీఆర్ గివెన్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దిస్ ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ ద అవుట్పుట్. దోస్ అంటే సేమ్ స్టేట్మెంట్ వీ కెన్ in the same instruction we can execute the multiple statements with the help of these conditional or ternary operators. What are the symbols? Question mark and colon. Okay, next bitwise operators. Already we know bitwise and, bitwise or, bitwise XOR. Okay, now bitwise not equal to left shift and right shift operators. Bitwise left shift and bitwise right shift. Okay, these are all are we also learn in the Java also. We can revise them. Okay, you have to recall them. What you can also follow the truth tables here. So here we can follow the left shift of two numbers from left and the right shift to two numbers from given number from right. Okay, now then we can fill the things. Okay, now these are the bitwise operators. So these are the 6 types of operators we are using in the JavaScript: arithmetic, comparison, logical, assignment, conditional, bitwise. Okay, next we can come to here JavaScript functions. ఓకేనా, ఫంక్షన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. అది ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కానీ ఫంక్షన్లో మెయిన్గా మనకు 3 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి: ఫంక్షన్ డెఫినిషన్, ఫంక్షన్ కాల్, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. ఓకేనా, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, ఫంక్షన్ కాల్, ఫంక్షన్ డెఫినిషన్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో అవి మనం సిలో నేర్చుకున్నాము. సో అలాగే ఉంటాయి. యూ కెన్ రీకాల్ దెమ్ విత్ డిఫరెంట్ సింటాక్సెస్ లైక్ అకార్డింగ్ టు జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఫంక్షన్స్. ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ రీయూజబుల్ కోడ్. ఫంక్షన్ అంటేనే అర్థం ఏంటి అంటే రీయూజబుల్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ రీయూజబుల్ కోడ్ విచ్ కెన్ బి కాల్డ్ ఎనీవేర్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. వీ కెన్ కాల్ ఎనీవేర్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. ఫంక్షన్లో యూస్ చేస్తే ఫంక్షన్ కాల్ అంటాము. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో కూడా వాటిని మనము యూస్ చేయొచ్చు విత్ అదర్ నేమ్స్. దట్స్ వై ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ రీయూజబుల్ కోడ్ విచ్ కెన్ బి కాల్డ్ ఎనీవేర్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. దిస్ elements the need of writing the same code again and again. So it eliminates the need of writing the same code again and again. అంటే ఒకే ప్రోగ్రాంలో డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ రాసేటువంటి అవసరం లేదు. ఓకేనా, ఒకసారి మన ఫంక్షన్ని డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ని మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు, అగైన్ ఆ ఫంక్షన్ని మనము డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్, రీయూజ్ అంటాం దాన్ని. ఓకేనా, సో ద అగైన్ అండ్ అగైన్ ఫంక్షన్ కోడ్ని అగైన్ అండ్ అగైన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఎలిమినేట్స్. ఓకేనా, రీరైటింగ్ అనేది ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, రీయూజ్ అనేది అలౌ చేస్తుంది. దట్ ఈజ్ పాసిబుల్ విత్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఇట్ హెల్ప్స్ ప్రోగ్రామర్స్ ఇన్ రైటింగ్ మాడ్యులర్ కోడ్స్. అంతే కదా, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అనేది ఒక పార్ట్, ఫంక్షన్ కాల్ అనేది అనదర్ పార్ట్, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అనేది అనదర్ పార్ట్. ఇలా మనము డిఫరెంట్ స్టెప్స్ లాగా మనం ప్రోగ్రామ్స్ రాసుకుంటున్నాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఒక్కొక్క పార్ట్ ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ లాగా మనం తీసుకుంటున్నాము. ఓకేనా, ఫంక్షన్స్ అలౌస్ ఏ ప్రోగ్రామర్ to divide a big program into number of small and manageable functions. ఇలా మనం ఒక ఎంటైర్ ద ప్రోగ్రామ్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా డిఫరెంట్ మాడ్యులర్ కోడ్స్గా డివైడ్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ స్మాల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఈజీగా మనం ఆ ఫంక్షన్స్ని మేనేజ్ చేయగలము. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్, like any other advanced programming language, JavaScript also supports all features necessary to write modular code using functions. Other programming languages like JavaScript also support this function concept to write the modular code using functions. You must have seen functions like alert and write in the earlier chapters. You were using the functions again and again, but they had been written in కోర్ జావా స్క్రిప్ట్ వన్స్ ఓన్లీ. మనం కోర్ జావా స్క్రిప్ట్లో ఈ అలర్ట్ రైట్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ ఒకసారి రాస్తే చాలు, వాటిని మనం మన ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఎక్కడైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ టూ ఆర్ ద functions alert and write functions, for example. Okay, so this is the main use of the functions. So function definition మనం చెప్పుకున్నాం కదా, 3 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఫంక్షన్స్లో: ఫంక్షన్ డెఫినిషన్, ఫంక్షన్ కాల్, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, లైక్ దిస్. ఓకేనా, సో వాట్ ఈజ్ ఫంక్షన్ డెఫినిషన్? చాలా ఇంపార్టెంట్ మా, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద సింటాక్సెస్ along with, okay, in your rough notes. Okay, function definition. So before we use a function we need to define it.
సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ డెఫినిషన్. సో ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ అంటే మనం యూజ్ చేయడానికి ముందరే ఆ ఫంక్షన్ని మనము డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ద మోస్ట్ కామన్ వే టు డిఫైన్ ఏ ఫంక్షన్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ బై యూజింగ్ ద ఫంక్షన్ కీవర్డ్. ఓకేనా, హౌ టు డిఫైన్ ఏ ఫంక్షన్? It is possible to define a function with the help of a function keyword followed by a unique function name. ఓకే, ప్రతి ఫంక్షన్ కీవర్డ్ అనేది, కీవర్డ్స్ అనేవి యూనిక్, దేనికి అది సపరేట్ కదా. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దట్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద కీవర్డ్స్, ఫంక్షన్ కీవర్డ్స్. ఓకేనా, టు డిఫైన్ ద ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ దట్ మైట్ బి ఎంటీ. అండ్ అంటే కొన్ని ఫంక్షన్స్ అనేవి ఎంటీగా ఉంటాయి, కొన్ని ఫంక్షన్స్ అనేవి ఆర్గ్యుమెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ పారామీటరైజ్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, నాన్ పారామీటరైజ్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకేనా, సమ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ that might be empty, and that is called non parameterized functions, and a statement block surrounded by curly braces. ఆ సరౌండెడ్స్ అనేవి కర్లీ బ్రేసెస్ తో బ్రేస్ చేసి ఉంటాయి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్. సో హియర్ ద సింటాక్స్, స్క్రిప్ట్ టైప్. ఓకే, స్క్రిప్ట్ టైప్ టెక్స్ట్ ఆర్ జావా స్క్రిప్ట్. స్క్రిప్ట్ టైప్ అనేది ఏంటి? జావా స్క్రిప్ట్ ఆర్ టెక్స్ట్. టెక్స్ట్ అయితే టెక్స్ట్, జావా స్క్రిప్ట్ అయితే జావా స్క్రిప్ట్. Next, start the function here. Start the script here. In this function name. Here we can write function name. So parameter list. ఇక్కడ అంటే కొన్ని ఏమో పారామీటర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఎంటీగా ఉంటాయి. పారామీటర్స్ ఉండేదాన్ని పారామీటరైజ్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు, లేకపోతే నాన్ పారామీటరైజ్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. ఓకేనా, 2 types ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, పారామీటరైజ్డ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ నాన్ పారామీటరైజ్డ్ ఫంక్షన్స్. వాటినే విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా, సో దెన్ వీ కెన్ ఓపెన్ ద ఫంక్షన్. దెన్ వీ కెన్ రైట్ ద సీక్వెన్స్, సిరీస్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఏవైతే మన ఫంక్షన్లో స్టేట్మెంట్స్ రాయాలనుకుంటున్నామో ఆ స్టేట్మెంట్స్ని రాస్తాము. దెన్ క్లోజ్ ద ఫంక్షన్, దెన్ క్లోజ్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకేనా, సో ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందల, ఆ స్క్రిప్ట్లో ఒక ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందల వీ కెన్ యూజ్ దిస్ స్క్రిప్ట్ open. Then we can write the all what you want to write here. Here I want to create a function. So with parameters or without parameter, it is possible with the name of the function name. Okay na, ante that is the name of the function. Then here we can open the function, we can write the statements, close the function, close the script. Okay, that is the syntax of function definition. Okay, next, this is the example. Here we have to see easily understood. Try the following example. It defines a function called say hello that takes no parameters. Ikkada no parameters ante empty function anamata. So here I write a script here. Function name kada. So function అనేది కీవర్డ్. ఓకేనా, నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. ఫంక్షన్ ఏమైనా డిఫైన్ చేయాలి అంటే అదే చెప్పుకున్నాము. సో దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ కీవర్డ్ కాబట్టి ఆల్వేస్ వి లోవర్ కేస్ లెటర్స్. ఫంక్షన్ 1 finger స్పేస్ ఇచ్చేసి 1 స్పేస్ ఇచ్చేసి రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. సే హలో. ఫంక్షన్ నేమ్ రాసేటప్పుడు ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ కేస్ లెటర్, తర్వాత మీరు అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా, సే హలో. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్పాము, దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టేక్స్ నో పారామీటర్స్ అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏ పారామీటర్స్ మనం రాయలేదు జనరల్గా ఈ పారాంథసిస్ బ్రాకెట్లో. ఓకేనా, సో ఇది ఈజ్ ఎంటీ. సో ఓపెన్ ద ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ ఏ స్టేట్మెంట్ రాయాలనుకుంటున్నాను, అలర్ట్ అనేటువంటి ఒక కీవర్డ్. ఓకేనా, మనం ఇందాక చూసాం కదా, రైట్ అలర్ట్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ కీవర్డ్స్ మనం యూజ్ చేస్తామని చెప్పేసి. అలర్ట్ హలో దేర్. సో మనకి ఏమని అలర్ట్ అవ్వాలి, హలో దేర్. సో దెన్ క్లోజ్ ద స్క్రిప్ట్. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. నెక్స్ట్, కాలింగ్ ఏ ఫంక్షన్. మన ఫంక్షన్ ఎలా కాల్ చేస్తాము. సో టు ఇన్వోక్ ఏ ఫంక్షన్ సమ్వేర్ later in the script, you would simply need to write the name of the function as shown in the code. అంటే మనం ఒక దగ్గర ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసాము, మన ప్రోగ్రామ్లో ఎక్కడో దగ్గర ఆ స్క్రిప్ట్లో తర్వాత మనం ఆ ఫంక్షన్ని కాల్ చేసుకోవాలి లేటర్ ఇన్ ఏ స్క్రిప్ట్. హియర్ we are using this function calling. So what is the syntax you have to see here. So this is a document. So here we wrote the program. Okay, this is a JavaScript. So function say hello. So here I will write a document, write is a hello here అనేటువంటిది అన్ని నేను ప్రింట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో దెన్ క్లోజ్ దిస్. సో స్క్రిప్ట్ క్లోజ్ చేసేసాము. సో దెన్ వీ కెన్ రైట్ హెడ్ని క్లోజ్ చేసేసాము. సో ఇన్సైడ్ ఓపెన్ ద బాడీ. ఇక్కడ ఒక పారాగ్రాఫ్ రాశాను, ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్ టు కాల్ ద ఫంక్షన్.
ఓకేనా. అండ్ ఒక ఫామ్ని క్రియేట్ చేసాము, ఇన్పుట్ టైప్ బటన్. ఓకేనా, ఆన్ క్లిక్ సే హలో, వాల్యూ సే హలో. So then I can close the form. So then another I can write another paragraph. Then I can close the body, I can close the HTML. సో ఎలా నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసాను, ఈ ప్రోగ్రామ్ని నా సిస్టంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు సో నేను ఎలా అవుట్పుట్ గెట్ చేశాను, ఫస్ట్ ఈ అవుట్పుట్ నాకు వస్తుంది. సో ఫస్ట్ నేను ఏ పారాగ్రాఫ్ రాశాను ఇక్కడ, క్లిక్ ద ఫాలోయింగ్ బటన్ టు కాల్ ఏ ఫంక్షన్. సో ఈ ఈ సెంటెన్స్ అనేది నాకు ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత నేను ఒక ఈ ఇన్పుట్ బటన్ని క్రియేట్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ అ సింటాక్స్ టు క్రియేట్ ద ఇన్పుట్ బటన్. సో ఇన్పుట్ టైప్ బటన్, ఆన్ క్లిక్, అక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తే దగ్గర ఏముంటుంది, సే హలో అని ఉంటుంది. సో వాల్యూ ఏముంటుంది, సే హలో. ఈ హలో అనే సే హలో అనేటువంటిది ఒక మెథడ్ నేమ్ కదా, ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ కదా. ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ని మనం ఇక్కడ కాల్ చేసుకున్నాము. ఆ ఫంక్షన్ని మనం కాల్ చేసినప్పుడు దానిలో వాల్యూ ఏముంది మనకి ఇక్కడ, సో సే హలో అని చెప్పడం అనమాట. సో అది మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది, ఈ బాక్స్ మీద మనకి సే హలో అనేది మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ అది మనం క్లిక్ చేయాలి, అది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ బాక్స్ అనేది అవుట్పుట్ కాదు. వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బాక్స్ వీ విల్ గెట్ ఈ సే హెలోలో మనకి ఏముంది, ఈ ఫంక్షన్లో ఏ ఉంది, హెలో హియర్ అనేటువంటి స్ట్రింగ్ ఉంది. ఓకే, ఈ హెలో ఎప్పుడైతే మనము ఈ సే హెలో అనేటువంటి బటన్ మీద మనం క్లిక్ చేస్తామో సో ఆటోమేటికల్లీ ఆ సే హెలో మెథడ్లో ఉన్నటువంటి ఆ టెక్స్ట్ అనేది మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఈ ఫంక్షన్లో మనము ఏం ప్రింట్ చేసాము, హెలో దేర్ అని ప్రింట్ చేసాము. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బాక్స్, సే హెలో బాక్స్, ఆటోమేటికల్లీ we will get the output like this, hello there. సో ఏమైతే ఉంది ఈ ఫంక్షన్లో, hello there, this is the output we will get. ఓకేనా, this is a simple program to understand how we can define a function and how we can call the function. Okay na, like this. Next, so function parameters. So every function has its own parameters kada, function parameters. There is a facility to pass different parameters while calling a function. మనం ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు so we can pass the different types of parameters to the function. These passed parameters can be captured inside the function and any manipulation can be done over those parameters. A function can be take multiple parameters separated by కామా. ఓకేనా, ఒక ఫంక్షన్ మనం కాల్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ పారామీటర్స్ని మనము పాస్ చేస్తాము అండ్ వీ కెన్ కాల్ ద ఫంక్షన్. ఓకేనా, దీస్ పాస్డ్ పారామీటర్స్ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్. ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్లోనే ఆ ఫంక్షన్ పారామీటర్స్ని మనం క్యాచ్ చేస్తాము. అండ్ మే మ్యానిపులేట్ కెన్ బి డన్ ఎవ్రీ దోస్ పారామీటర్స్. ఓకేనా, ప్రతి పారామీటర్కి వైల్ కాలింగ్ ఇట్ విల్ బి చేంజ్డ్. ఏ ఫంక్షన్ కెన్ టేక్ మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ సెపరేటెడ్ బై కామా. ఒక ఫంక్షన్లో మనం మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ తీసుకోవచ్చు. అంటే పారామీటర్స్ అంటే ఏంటి, వేరియబుల్స్. ఓకేనా, సో నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ని మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఒక వేరియబుల్కి ఒక వేరియబుల్ని మనం సపరేట్ చేయాలి అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కామా. ఓకే, like this example. So here you can start the HTML page. Inside the head ఓకేనా we can create a స్క్రిప్ట్ని మనం హెడ్లోనే రాస్తాం కాబట్టి సింటాక్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో హియర్ we can write, ఈ ఫంక్షన్ అనేది కింద ఉండాలిమా, ఇది ఫంక్షన్ నేమ్. నేను టైప్ చేసినప్పుడు ఎంటర్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోయాను. సో దెన్ టైప్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్, దెన్ వీ కెన్ ప్రెస్ ద ఎంటర్ ద ఫంక్షన్. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఫంక్షన్ని రాస్తున్నాం కదా, వీ కెన్ డిఫైన్ ఏ ఫంక్షన్ కదా. సో ఫంక్షన్ సే హెలో. సో ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి, సే హెలో. పైనేమో మనం వితౌట్ పారామీటర్స్, ఇక్కడేమో విత్ పారామీటర్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం 2 పారామీటర్స్ ఇచ్చాము. ఓకేనా, ఒకటేమో నేమ్, అనదర్ వన్ ఏజ్. ఈ 2 పారామీటర్స్ అనేవి 2 పారామీటర్స్ ఎలా చెప్తున్నాము, నేమ్ తర్వాత మనం కామా ఇచ్చాము. ఇలా ఎన్నైనా మనము పారామీటర్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా, విత్ సపరేషన్ ఆపరేటర్ కామా. ఓకేనా, నేమ్, ఏజ్. ఓకే, హియర్ వీఆర్ కాలింగ్ ద పారామీటర్స్. ఓకే, దెన్ ఓపెన్ ద ఫంక్షన్. So we want to print the document right. So name is, age is, years old. అంటే మై నేమ్ ఈజ్ అని నేమ్లో ఏదో ఒక స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేస్తాము. ఓకేనా, ఏజ్ అనేది ఐ ఆమ్ సో 10 years old, లేకపోతే 20 years old, 30 years old, like. So then close this document and then we can close the script, then close the head and close the HTML. So like this, simply I want to pass the parameters.
So according to, then open the body. Here I want to write this paragraph. So and also I create a one form. Okay, now I create a input type button. Okay, now on click say hello మెథడ్ ఉండాలి. అందులో ఏముంది, జారా 7 అనేటువంటి ఒక పేరు. ఓకే, నేమ్ అనేది ఏంటి, ఒక పేరు కదా. సో ఒక పేరు ఇచ్చాము. ఏజ్ 7 ఇయర్స్ అనమాట. ఓకేనా, ఆ పారామీటర్స్కి మనం తీసుకున్న పారామీటర్స్కి ఇక్కడ వాల్యూస్ని ఇచ్చామన్నమాట. సో వాల్యూ ఈక్వల్ టు సే హెలో. ఓకేనా, అందులో ఏముండాలి, మనకు ఆ మెథడ్లో సే హెలో అనేది ఉండాలి వాల్యూ. ఓకే, వీ కెన్ క్లోజ్ ద ఫామ్. దెన్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్. ఓకేనా, డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. సో then we can close the paragraph, close the body and close the HTML tag. So according to this program, what I'm write this program here, I passing the parameters to functions. Okay, here I am passing two types of parameters. I want to get them, I need to use a document dot write function. So like this. Okay, so then I am following the same procedure. So here I want to get this particular paragraph. Then I create the text button. So on the text button, say hello is printed. The value is say hello. So when I click this button, say hello button, so when I click with the mouse, so automatically, so I got this output. Okay, automatically I got the output jara 7. Okay na, so that is the output of the particular program. నేనేం వాల్యూ ఇచ్చానమ్మా దీనికి, జారా 7 years old అని ఇచ్చాను కదా. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. సో నెక్స్ట్ ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. సో ఫంక్షన్స్ మనం రిటర్న్ చేస్తాము. ఓకేనా, ద జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ కెన్ హ్యావ్ ఏ ఆప్షనల్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. సో దిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిటర్న్ ఏ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఏ ఫంక్షన్. మనం ఆ ఫంక్షన్ నుంచి వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది. దిస్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ బి ద లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ఏ ఫంక్షన్. సో ఫంక్షన్ డెఫినిషన్లో మనం రాస్తాము ఈ ఫంక్షన్ రిటర్న్ అనేది. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ ఏ ఫంక్షన్. ఓకే, for example, you can pass two members in a function and then you can expect the function to return their manipulation in your calling program. Okay na, so like this is the program for this. Here I wrote two functions, first last, concrete function. Okay na, function name వచ్చేసి concrete, first last. Okay na, variable ఏంటి, ఫుల్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ప్లస్ లాస్ట్. ఓకేనా, ఒక వేరియబుల్ మనం క్రియేట్ చేసుకుని దట్ ఈస్ ఫుల్. ఆ ఫుల్లో ఏం అసైన్ చేస్తాం మన వాల్యూస్ని, ఫస్ట్ ప్లస్ లాస్ట్, దెన్ రిటర్న్ ఫుల్. సో మనం ఫుల్ అనే దాంటి వేరియబుల్ని మనం రిటర్న్ చేస్తున్నాము. సో అకార్డింగ్ టు దిస్, సో ఫంక్షన్ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఇది. సో హియర్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ టేక్ ద అనదర్ వేరియబుల్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు కాంక్రీట్ జారా ఆలీ అనే ఉంది, డాక్యుమెంట్ రైట్ రిజల్ట్. సో మనం ఈ ఫంక్షన్లో మనము సెకండ్ ఫంక్షన్లో ఈ వాల్యూని, ఈ వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసి ఈ వేరియబుల్లో ఈ వాల్యూస్ని మనం అసైన్ చేసాము. సో దెన్ వీ కెన్ ప్రింట్ ద రిజల్ట్ వేరియబుల్. సో దెన్ వీ కెన్ క్లోజ్ ద స్క్రిప్ట్. సో క్లోజ్ ద హెడ్. ఇన్ బాడీ, so I have to click the particular following button. So this is the following button. Okay na, so input type button, on click second function. So value call function. So value equal to call function. Then we can close the form. So according to, then when I click this function, so different parameters inside the function and then we will get. So what is this? Then this is a paragraph. So then I create a button inside. So what is the name? Second function. On click on second function. సెకండ్ ఫంక్షన్ మీద మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం రావాలి, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్. ఇక్కడ మనం టూ ఫంక్షన్స్ రాసాము, ఫంక్షన్ 1 ఫంక్షన్ 2. బట్ మనం దేన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము, జస్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాము, జస్ట్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఫుల్. బట్ ఇక్కడ మనం దేన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము, డాక్యుమెంట్ రైట్ రిజల్ట్కి. సో ఆటోమేటికల్లీ వీ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ జారా ఆలీ. ఓకేనా, ఫంక్షన్ 2లోనే కదా ఉంది మనం జారా ఆలీ అనేది. ఆ ఫంక్షన్ 2లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ అనేది మనకి రిటర్న్ అవుతుంది. సో వై, బికాస్ యూ కెన్ రైట్ ద పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ రిజల్ట్. ఓకేనా, ఇన్ దిస్ రిజల్ట్ వీ స్టోర్ ద పర్టికులర్ concrete variables jara ali. So automatically we will get this particular output jara ali. So like this we can define the functions, we can call the functions, we can return the functions. Okay, these are the elements of function.
of JavaScript. Next concept, JavaScript DOM model. JavaScript DOM model. Okay, this is also very important. So, what is the acronym of DOM? Document Object Mode. No, document Object Model is called as DOM. Document Object Model is called DOM. Every web page resides inside a browser window which can be considered as an object. ఓకేనా, మనకి బ్రౌజర్ విండోలో ఇన్సైడ్ ఏవైతే మనకు ఉన్నాయో ప్రతి బ్రౌజర్ విండోలో ఉన్న ప్రతి దాన్ని మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాము? ఇట్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఇట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం చేస్తాయి జనరల్గా? ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ ద activities, actions. Okay na, the objects are visible. So every window, we want to operate the window, we want to process the task with the help of the window. సో ఆ విండోలో ఉన్నటువంటి ప్రతి టాస్క్, ప్రతి ఫంక్షన్ని, ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ని మనం చూడగలుగుతాము, వాటి మీద యాక్షన్స్ని పెర్ఫామ్ చేయగలుగుతాము. దట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ దట్. ఓకేనా, ఏ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ రిప్రజెంట్స్ ద HTML డాక్యుమెంట్ దట్ ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద విండో. సో ఈ విండోలో మనకి ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఆ డాక్యుమెంట్ అనేది ఇట్ హ్యావింగ్ ద HTML డాక్యుమెంట్ అలాంగ్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్, అలాంగ్ విత్ HTML, అలాంగ్ విత్ another concepts. Okay, along with JSP, PHP, we can add all these concept for external attractions to HTML document. The document object has various properties. For example, we are the objects. మనకు చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా ఆబ్జెక్ట్ అంటే. మనం స్టూడెంట్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ రోల్ నంబర్, స్టూడెంట్ బ్రాంచ్. ఓకేనా, ఇలా చాలా డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అలాగే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ ఇట్స్ వేరియస్ ప్రాపర్టీస్ దట్ రిఫర్స్ టు అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్. వేరే ఆబ్జెక్ట్ని, కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ని, ఒక లేకపోతే 2 ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, రిఫర్ చేయాలి అంటే విత్ ద హెల్ప్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఓకేనా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్, వేరియస్ ఆబ్జెక్ట్. Okay, which allows access to and modification of document content. So based on that, we can allow the content, we can modify the documentation content. Okay, the way a document content is accessed and modified is called document object model. ఈ ఏదైతే మనము ఆబ్జెక్ట్స్ని కాల్ చేయటము, ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ డాక్యుమెంట్ కంటెంట్ని యాక్సెస్ చేయటము, ఆ కంటెంట్ని మోడిఫై చేయటము, ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో దట్ ఎంటైర్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డోమ్. వాట్ ఈస్ ద యాక్రోనిమ్ ఆఫ్ డోమ్? Document Object Model. So it is used to access the document content and modify the particular document content. Okay na, or DOM, the objects are organized in a hierarchy. So ఈ DOM objects ని మనం ఒక హైరార్కీలో చెప్పుకోవాలి అంటే, సో అంటే ఒక లెవెల్ వైజ్గా చెప్పుకోవాలి అంటే, సో దేర్ ఆర్ 4 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ మోస్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్. విండో ఆబ్జెక్ట్స్, డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఫార్మ్ ఆబ్జెక్ట్, form control elements. Okay na, these are the different types of DOM objects we can use. What is the first type? Window object. Next, document object. Third, form object. Next, form control object. Okay na, so come to the first DOM object. So top of the హైరార్కీ. సో మెయిన్లో మనం ఆబ్జెక్ట్స్ హైరార్కీ మనం చూసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ లెవెల్లో ఉండేది ఈ విండో ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఫస్ట్ మనము ఏదైనా డాక్యుమెంట్ రాయాలంటే ఫస్ట్ మనం విండో ఓపెన్ చేయాలిగా. సో ఆ విండో మీద బటన్స్ మనం ఆబ్జెక్ట్స్ మనం చూడాలి కదా ఏది యూజ్ అవుతుందో. సో దానికని విండో ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ అ outmost element of the object hierarchy. So that is the most highest object of the object hierarchy. Next, document object. Each HTML document that gets loaded into window becomes a document object. Okay na, మనము ఆ విండోలో మనము యాక్సెస్ లోడ్ అవ్వాలి, గెట్ అవ్వాలి అంటే HTML document అనేది కంపల్సరీ we can use this document object. The document contains the కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద పేజ్. ఈ డాక్యుమెంట్లో ఏముంటుంది, ఈ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్లో ఏముంటుందంటే ద పేజ్ యొక్క కంటెంట్ అనేది మనకి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఫార్మ్ ఆబ్జెక్ట్. ఎవ్రీథింగ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్. అంతే కదా, మనం రాసేది ప్రతిదీ కూడా ఈ ఫామ్లో రాస్తాము. ఓకేనా, ఇన్ బిట్వీన్ ఫార్మ్ ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజ్ ట్యాగ్, ట్యాగ్ సెట్స్ ద ఫార్మ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా, సో దెన్ form control elements. The form objects contains all the elements define that the objects such as the text, field, button, radio buttons and check boxes, ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ ఒక
ఫామ్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బటన్స్. ఓకేనా, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ form control buttons. Totally how many hierarchy of DOM objects are there? So come to the according to the starting from hierarchy level. So starts from window object, document object, form control objects. Okay, so here we can see here is a simple hierarchy of a few important objects. There are several domes in the existence. So మన దగ్గర ఉన్న అవైలబుల్ ఉన్నటువంటి ఈ డోమ్స్ని బేస్ చేసుకుని ఇవి హైరార్కీ. ద ఫాలోయింగ్ సెక్షన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద డోమ్స్ ఇన్ డీటెయిల్ అండ్ డిస్క్రైబ్ హౌ వీ కెన్ యూజ్ దెమ్ యాక్సెస్ అండ్ మోడిఫై ద డాక్యుమెంట్స్. సో మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము డాక్యుమెంట్ని, ఎలా మోడిఫై చేస్తాము అనేది వీ కెన్ సీ హియర్. ద లెగసీ డోమ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లెగసీ డోమ్ with the help of W3C DOM. W3C acronym ఏంటి? World Wide Web Consortium. The IE4 DOM. Okay, now these are different types of DOMs we are using to access the data and to modify the data. Okay, now next documents. According to documents, the legacy DOM. This is the model. This is one of the DOM model, which was introduced in the early versions of JavaScript language. ఎప్పుడైతే జావాస్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో ఆ ఎర్లీ వర్షన్స్ అప్పుడు, ఓకేనా, జావాస్క్రిప్ట్ 1.0, జావాస్క్రిప్ట్ 2.0 అంటే ఎర్లీ వర్షన్స్ అప్పుడు ఈ ద లెగసీ డోమ్ని యూజ్ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ వెల్ సపోర్టెడ్ బై ఆల్ బ్రౌజర్స్ బట్ అలౌస్ యాక్సెస్ ఓన్లీ టు సర్టైన్ key portions of document such as forms, form elements and images. But ఇది ఎర్లీ వర్షన్స్లో యూజ్ చేశారు. బట్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్స్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రౌజర్స్. ఏ బ్రౌజర్లో అయినా కానీ ఈ డోమ్స్ అనేవి మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. బట్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్స్ ఆల్ బ్రౌజర్స్. బట్ ఇట్ అలౌస్ సమ్ యాక్షన్స్, ఓకేనా, లైక్ సర్టైన్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్లో ఉన్న కొన్ని పోర్షన్స్నే మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలము, లేకపోతే సమ్ ఫామ్స్ని మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలము, కొన్ని ఫామ్ ఎలిమెంట్స్ని ఆర్ ఇమేజెస్ని మాత్రమే మనం యాక్సెప్ట్ చేసుకోగలము ఆర్ మాడిఫై చేయగలము. నెక్స్ట్ ద W3C DOM. దిస్ DOM ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అలౌస్ యాక్సెస్ అండ్ మాడిఫై ఆల్ డాక్యుమెంట్ కంటెంట్ అండ్ standardized by World Wide Web Consortium. So this is also another model, the DOM model, W3C DOM model. Okay, it is a mostly used DOM model. Okay, so it is a standard model to access the content, to modify the content. Okay, all content ni manam access cheyochu, all content ni manam modify cheyochu document. Okay, that is by World Wide Web Consortium. This model is supported by almost all the modern browsers. Okay, old browsers e kaadu, all modern browsers kuda idi support chestundi. Next, the IE4 DOM. This document object model was introduced in version 4 of Microsoft Internet Explorer. Okay, na? So IE5 and later versions include support for most basic W3 DOM features. So ఈ DOM IE3, IE4 and IE5 ఈ మోడల్స్లో ఎక్కువగా ఏ ఫీచర్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుందంటే ఇది ఫీచర్ మోడల్స్. బట్ ఈ మోడల్స్ ఆల్సో సపోర్ట్ ద మోస్ట్ ఆల్ బేసిక్ W3 DOM ఫీచర్స్. అంటే కామన్గా మనం ఏ మోడల్ని యూజ్ చేస్తాం, డోమ్ మోడల్ని, ద W3C DOM. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్, DOM models we are using to access the data and to modify the data of particular documents. So what are those three models? One is the legacy model, olden model, that is a classical model. It will accept only some information in a particular document. It allows some forms of elements and images, but here that will also supports all browsers like. But that is a second one is the W3C DOM. Okay, now it is the latest one. It will be a document model to access and modify all the document content, all the document, some content kaadu, all document content. Okay, na, so it will all support the all browsers. Okay, na, that is a modern thing. Okay, next one IE4 DOM and IE5 DOM. These are the feature models, but these all two models having the features of W3C DOM. ఓకే, డోమ్ కెపాసిటీ అంటే ప్రతి డోమ్ని మనం యూస్ చేస్తున్నామంటే ఆ మోడల్ని ఇట్ హ్యావింగ్ సమ్ కెపాసిటీ, అంటే వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్, ఓకే, వీ హ్యావ్ ద క్యాపబిలిటీ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్ అనేది మనకంటూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ మోడల్స్ని యూస్ చేస్తున్నప్పుడు దిస్ మోడల్ హ్యావింగ్ ద కెపాసిటీ టు డూ ఆల్ దిస్ వర్క్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ విల్ బీ ఫర్ ఓన్లీ స్మాల్
applications, it will be for only medium applications, it will be for only large applications. అంటే ఈ మూడింటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే దట్ ఈస్ ద క్యాపబుల్ డోమ్, దట్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ capable dome. Okay na, that is dome capability. So this is the hierarchy of dome. Okay na, window. సో విండో ఆబ్జెక్ట్స్ ఫస్ట్, డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఫామ్ ఆబ్జెక్ట్, ఇవన్నీ వచ్చేసి ఫామ్ కంట్రోల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకేనా. సో ఇది ద జావా స్క్రిప్ట్ డోమ్ హైరార్కీ ఆర్కిటెక్చర్. సో జనరల్గా మనం 4 ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము. ఆ 4 హైరార్కీస్ ఇవి, ఇది లెవెల్స్ కదా, 1 by 1 ఉంటాయి హైరార్కీ అంటే. విండో ఆబ్జెక్ట్స్, ఇక్కడ చాలా విండో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఫ్రేమ్స్, పేరెంట్, సెల్ఫ్, టాప్, ఇవి చాలా ఉంటాయి విండోకి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్లో మనం డాక్యుమెంట్లో ఏముంటుందో మనకి కంటెంట్ ఉంటుంది, హిస్టరీ ఉంటుంది, లొకేషన్ ఉంటుంది. సో హిస్టరీ అంటే రిలేటెడ్ టు ద పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్, ఏదైనా కంటెంట్ ఉండొచ్చు అకార్డింగ్ టు లొకేషన్. నెక్స్ట్ ఫామ్స్ అంటే చాలా ఫామ్స్ ఉంటాయి కదా, ఫామ్స్ మనం ఫామ్ ఎలిమెంట్స్ చాలా ఉంటాయి, ఫామ్ యాట్రిబ్యూట్స్ చాలా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లింక్, యాంకర్ ట్యాగ్, ఇవన్నీ కూడా ఫామ్ ఎలిమెంట్సే. నెక్స్ట్ బటన్స్, ఇవన్నీ బటన్స్ మీన్స్ వాట్, ఫామ్ కంట్రోల్ బటన్స్ కదా, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ కదా, ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ కంట్రోల్ బటన్స్ చాలా ఉన్నాయి. రేడియో బటన్స్, టెక్స్ట్ ఏరియా బటన్స్, టెక్స్ట్ బటన్స్, చెక్ బాక్సెస్, ఇక్కడ పాస్వర్డ్, రీసెట్, సెలెక్ట్లో మళ్ళీ సబ్ ఆప్షన్ ఏంటి, ఆప్షన్. సెలెక్ట్ ఆప్షన్ అంటాం కదా, సెలెక్ట్ చేసి ఫస్ట్ తర్వాత ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయాలి కదా. సో సెలెక్ట్లో ఇది అనదర్ సబ్ హైరార్కీ ఆప్షన్. సో this is the one major important జావాస్క్రిప్ట్ డోమ్ హైరార్కీ పిక్చర్. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎగ్జామ్లో డోమ్ గురించి రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ వేసి తర్వాత మీరు నీట్గా డోమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. డోమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, వాటి ఎగ్జాంపుల్స్, ఇది చూసేసి ఈజీగా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని రాసేయచ్చు. ఓకేనా. ఐ హోప్ ఆల్ యూ అండర్స్టూడ్ రిగార్డింగ్ టు దిస్. ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. సో we will discuss in the next class. Okay, regarding to the other concept, javascript data and object. ఓకేనా. ఈ జావాస్క్రిప్ట్ డేట్ అంటే ఏంటి, డేట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, డేట్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము, ఓకేనా, డేట్ని మనం ఎలా కాల్ చేస్తాము, లేకపోతే డేట్ని ఇయర్తో ఎలా కాల్ చేయాలి, ఓకేనా, లేదా ఇయర్ మంత్ ఫార్మాట్స్ ఇవన్నీ డేట్ ఫార్మాట్స్. ఓకేనా. అలా లేదు, ఇలా ఈ టైప్ ఆఫ్ డేట్ ఫార్మాట్స్ కూడా ఉంటాయి, వాల్యూతో మనం కాల్ చేయడం. So these are the things we are going to learn in the next class. Okay, I hope all you understood. This is also very important session regarding to this particular JavaScript concepts.